ठीक है। नमस्कार। आज मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी गुरुवार की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। सॉरी हम थोड़े लेट है टेक्निकल कारण से। आज तो सब्जेक्ट कोई खास नहीं है, कोई विषय मतलब वक्ता भी खास कोई स्पीकर नहीं है हमारे साथ, पर डिस्कशन के टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, वो तो ग्रुप डिस्कशन में हम बात रखेंगे। हिंदी में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही बात को रखूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन वॉर को लेके 1 साल का समय हो गया। शायद पहली बार दुनिया ने ऐसा देखा कि इतना बड़ा वॉर, मतलब इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे सिविल लाइफ पे अटैक भी हुए। पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि उसके खिलाफ जो आवाज़ उठनी चाहिए वो भी नहीं आवाज़ उठ रही है, वो भी चिंता की बात है। और बाइडेन जैसे एकदम अचानक गए, कीव पहुँचे बाय ट्रेन, और उसको भी जैसे कोई बहुत बड़ा एडवेंचर किया हो ऐसे मीडिया ने रखा। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रशिया ने जो ट्रीटी किया था अमेरिका के साथ, जो वॉर का मतलब खास करके एटॉमिक वेपन्स को यूज़ करने का, वो नहीं करेंगे, वो जो ट्रीटी था उसमें से रशिया ने खुद को विड्रॉ किया। मतलब दोनों साइड से चिंता की बात है। और ये यूक्रेन वॉर को लेके जो उठना चाहिए आवाज़, एंटी वॉर इतना प्रबल आवाज़ करना था, पर वो नहीं हुआ। और ये हमारे सिविल सोसाइटी का भी शायद भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ कि वॉर को लेके जितने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन और ये बातें उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। ये बात है अंतर्राष्ट्रीय उस पे तुर्की का अर्थक्वेक, उसका भी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग मारे गए और अर्थक्वेक आ ही रहे हैं, उसके साथ भी तुर्की के बाद काफ़ी दूसरे देशों में भी अर्थक्वेक आए, बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। अभी जो जोशीमठ की बात हमने कही थी, अभी बात आ रहा है कि चारधाम जो यात्रा है वो रूट भी रिस्की हो गए, उसमें भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, ऐसी बात भी आ रही है। वो भी एक चिंता की बात है कि हमारे देश में भी ये जो क्लाइमेट चेंज और उसको लेके जो इम्पेक्ट आ रहा है, अभी हमारा ही देख लो अहमदाबाद में मौसम कभी ठंडा कभी गर्म कभी बारिश जैसा माहौल समझ में नहीं आ रहा है कि, और इसलिए वायरल इन्फेक्शन इतना सारा, खास करके अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हॉस्पिटलों में अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और जामनगर और ये सब जगह पे काफ़ी वायरल इन्फेक्शन बच्चों को, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये हो रहा है। और इतने सारे बच्चे पेशेंट के रूप में आ रहे हैं कि एक बेड पे 2-3 बच्चों को रखना पड़ रहा है। तो ये भी एक बात है कि वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का डर तो अभी भी हमारे मन में बैठा हुआ है। दूसरे वायरस की भी बात आ रही है तो उसकी भी चिंता हमें है, कोरोना से जो हम डरे हुए हैं। दूसरा, कोरोना का जो इम्पैक्ट था देश में आर्थिक क्षेत्र में, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल इतना सारा है। अभी शायद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से न्यूज़ आए कि कितने सारे पोस्ट का रिक्रूटमेंट को लेके इतने सारे यूथ, एक पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए या 100 पोस्ट के लिए या 1000 पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं और ओवर क्वालिफाइड लोग हैं। हमारे गुजरात के भी ये हाल है, पेपर लीक की भी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो बढ़ रहा है, उसके बीच महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है, वो भी एक बात है। 8 मार्च आ रहा है, इसलिए मैं ये बात का भी अहमियत देख रही हूँ कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हमारे देश में था वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। और महिलाओं के साथ जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अभी बहुत ही 2 दिन पहले ही आया था अखबार में कि पॉक्सो के केसेस भी बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो भी बढ़ रहा है। पॉक्सो का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं और उसका भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके सबके बीच इतनी सारी बातें हैं। हमारे पेपर लीक को लेके कानून लाएंगे, अभी बजट सेशन शुरू हुआ है आज गुजरात असेंबली का, और उसके बीच वो भी है कि जो हुआ महाराष्ट्र में, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को सही पार्टी ठहरा दिया
और उसको लेके भी सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसको लेके भी आज काफ़ी अखबारों ने उसके बारे में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन और जो लॉ है, मतलब एक पक्ष पलटा का लॉ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, वो भी इरेलेवेंट हो गया, वो इफ़ेक्टिव भी नहीं रहा है। अभी पूरा बहुत बड़ा दल पूरा ये कर लेता है, बदल लेता है अपनी पहचान। और अभी जो इलेक्शन कमीशन का जो राय आया वो एक अजीब सिचुएशन है, और उसके वो राय को लेते हुए वो उसका फंड और उसकी ऑफिस और वो सब कब्जा करने की जो महाराष्ट्र में चल रही है बात, उसको लेके इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में एक भाई साहब, बहुत जाने माने कॉलमिस्ट है, उन्होंने लिखा कि अभी बीजेपी को अच्छा लग रहा है पर ये बर्डन हो जाएगा। अभी जो सैंक्शन दिया गया है या अप्रूवल दिया है, ये शिवसेना सही कौन सी है उसको लेके, तो इतनी सारी बातें चल रही है। हमारे स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन पार्टी का जो वो भी रूल जो है, पता नहीं ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं हम, संसदीय लोकशाही, उसके क्या कानून है, क्या रिवाज है, क्या ट्रेडिशन है, उसको लेके इतना वेग मतलब होता है, और इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि स्पीकर क्या करेंगे या नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जैसी हमारे देश की कोर्ट ने कभी कभी कमेंट भी किया है कि स्पीकर जिनको नॉन पार्टीजन होना चाहिए, पर मोस्टली वो पार्टीजन रोल करते हैं। गवर्नर के बारे में भी ये बात है, वो भी हम जानते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। उसके बीच जो कंसर्न हमारा है कि सिविल सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो कम होते जा रहा है। सिविल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस को ना के बराबर रूलिंग पार्टीज ले रही है, और पूरा जो माहौल है हेट स्पीच को लेके भी, और हेट स्पीच के कारण जो माहौल बनता है, अभी भी जो केस आया यूपी में और वहाँ पे नोएडा में जो हुआ, और उसके बीच हमारे गुजरात के आईआईटी स्टूडेंट का भी जो हुआ दर्शन सोलंकी के साथ भी, वो भी एक चिंता की बात है कि हम डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, हम 75 ईयर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी और अमृत महोत्सव और ये सब बात कहते हैं, करते हैं, पर सही में ये कास्ट का, क्रीड का, ये रिलीजियन का, ये सब डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हम नहीं मिटा पाए। वो चल ही रहा है, वो पूरा एक विशेष सर्कल के रूप में पूरा एक सोसाइटी के साइकी को पूरा इतना पॉल्यूट कर दिया है कि कोई अभी इसके बिना सोच ही नहीं सकता है। और अगर कोई सोच के बोलता है तो सब लोग उनको कोई एक नया एनिमल है ऐसे देख रहे हैं, जैसे पूरा फ्रीडम मूवमेंट का कोई हिस्ट्री नहीं। वो भी मैं आपको बोल दूं कि सावरकर जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी आया है। ये सब है, मतलब सब कुछ चल रहा है देश में, और क्या बताए और क्या ना बताए, ऐसा एक माहौल है। इसमें हम लोग आज करंट अफेयर्स को लेके डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दूसरे स्पीकर भी ये डिस्कशन में ज्वाइन हो। कौन पहले करेंगे? तो हर्षद भाई प्लीज़। मीनाक्षी बहन ने ऑल ऑफ ए सडन मेरा नाम अनाउंस कर दिया और मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। आप बोल रहे थे तब मुझे दिल्ली मेयर की बात भी याद आई कि वो आम पार्टी के मेयर ना आए, उसके लिए बहुत यानी वो किया, फिर भी उसका चला नहीं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वो मेयर के ओहदे पर आई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपने कहा वैसे ही बहुत सारे यानी इश्यूज है कि किसकी चर्चा करे और किसकी ना करे, ऐसा महसूस होता है। पर सबसे ज़्यादा यानी अपने को टच करता है वो इकोनॉमिक पोजीशन जो है, वो टच करता है कि पब्लिक डेट
has increased like anything. And अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि इसमें थोड़ी राहत हमको मिले. बजट भी कुछ रिफ्लेक्ट करता नहीं है उसको. तो उसका, और आपने यूक्रेन वगैरह का जिक्र किया, तो इट विल create an inflationary situation, and the victims will be lower middle class and poor class only. So that is, to my mind, it is a matter of great worry. Thank you. Reverse order. मीनाक्षी बहन ने और हर्षद भाई ने एक पैनोरमिक व्यू दिया है, और मैं सोचता हूँ थोड़ा मैं भी उसमें रंग भर दूँ या रंग निकाल दूँ, वो नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी. और सवाल ये, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर जिसके दिमाग के अंदर हैं, क्या वो सो सकता है? किसी साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, जो अपना चेला गुरु था, जो सो कॉल्ड अप्रेंटिस बोलते हैं, भाई इतनी दुनिया की सारे आपके पास साइको एनालिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लोग अपने दुखड़े लेके आते हैं, और सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? आप कैसे रात को सो पाते हो? कि सुनता कौन है? तो ऐसा है, हमारे पॉलिटिशियंस का भी यही हाल है. एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, और थोड़ा बहुत दिख जाता है, और जैसे जैसे आएगा, जब तक पानी जो है नाक के ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक नहीं सॉल्व करेंगे. यहाँ तक सवाल ये है कि समस्याओं का और उनका कितना स्कोप है और कितना गहराई चढ़ाई है. मुझे CNN के फाउंडर का सेंटेंस याद आता है कि द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिकम ए वर्स्ट प्लेस, द ओनली थिंग इज दैट द प्रेस कवरेज और द न्यूज़ कवरेज हैज़ इम्प्रूव्ड. कोई ऐसे भी कंट्री हैं जिन अपनी न्यूज़ देते रहते हैं इंटरनेशनल चैनल पे, पर उनकी अपनी कंट्री की न्यूज़ नहीं है उस इंटरनेशनल चैनल पे. और इस मामले में BBC के उदाहरण दिया जाता है. भाई BBC पे सिवाय इंग्लैंड के बाकी सारी खबरें क्यों आती हैं? कि इंग्लैंड में कुछ होता ही नहीं है खबर ने रिपोर्ट करने के लायक. वो कलर का लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, बहुत सारी माइनर प्रॉब्लम को सारे अपने अपने मस्त रहते हैं, एक दूसरे के काम में नाक जो होता है ना, डोंट पोक योर नोज, तो वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं साइलोज में, और प्रॉब्लम नहीं आती है. तो सवाल ये है कि हम प्रॉब्लम्स अपने आप ले रहे हैं, ये खरेखर प्रॉब्लम्स हैं. और एक विकसित देश के लिए जो कि बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, वो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि सबको से भाई सबको आगे ले जाना है. और पर्टिकुलरली लास्ट 10 साल से जिसको बोलते हैं एस्पिरेशनल एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा हो गया है. पहले लोग थे ठीक है, होगा, आएगा, देखेंगे. मुझे एक अडवाणी साहब का सेंटेंस याद आता है, कहता है आजकल ज़माना बहुत बदल गया. क्योंकि हमारे ज़माने में ये कोई रिपोर्ट आती थी प्रेस में, तो हमारा सेक्रेटरी पढ़ता था, बताता था, हम उसको बोलते थे कि भाई रिपोर्ट में क्या बोलना है, क्या करना है, वो लिख के ले आता था, हम उसको स्टडी करके बोलते थे. आजकल तो जो है अपना इवेंट पूरा नहीं होता और मुंह में माइक डाल देते हैं जी आपका क्या विचार है. हमें ये मालूम नहीं है कि हुआ क्या है, क्योंकि CNN जैसे न्यूज़ चैनल्स का और कुछ उनकी डुप्लीकेट या पुअर कॉपीज इंडियन चैनल्स भी कहती हैं, वी डोंट रिपोर्ट द न्यूज़, वी शो द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग. कि हम आपको खबर नहीं देते, हम आपको खबर जब हो रही है वही दिखाते हैं. तो पूछा भाई किसने अपने यूक्रेन पे कितने बम पड़े हैं, कि इतने बम पड़े हैं, तो कि आपको कैसे पता लगा? कि इंटरनेट से पता लगा. सो आजकल जो न्यूज़ इवेंट होने में और रिपोर्ट करने का टाइम बहुत कम हो गया है. और जो पुरानी सो कॉल्ड पीढ़ी के लोग हैं, वो इतनी जल्दी उनका रिएक्शन हो नहीं पाता है. और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान जैसे जहाँ की 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 21वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी, 17th सेंचुरी एक साथ हैं. आप हिंदुस्तान के 1000 किलोमीटर कवर करिए, आपको 17th सेंचुरी भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ लोग कैसे कैसे रिचुअल्स कर रहे हैं, और दूसरे जैसे कॉस्मिक फिजिक्स पे सोलार रिसर्च कर रहे हैं. तो 21st सेंचुरी, और जब इतना गैप हो टाइम का,
जैसे इन्होंने कहा डबल वेदर हो गया है, भाई सुबह सर्दी होती है। जहाँ 400 साल की एक साल सिविलाइजेशन सभ्यता हो, विचारधारा हो, वहाँ प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और प्रॉब्लम अगर एनालाइज किया जाए तो सबसे कम कहाँ पर है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं वहाँ कम प्रॉब्लम है। क्योंकि जापान में देखा जाए कोई ऐसी इवेंट रिपोर्ट नहीं होती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखिए कोई ऐसे इवेंट रिपोर्ट नहीं होते कि उथल पुथल हो रही है, क्योंकि वहाँ 30-35% जो है 35% के आसपास लोग सीनियर सिटीजन हैं जो आराम से रहना पसंद करते हैं, एस्पिरेशन नहीं है। और किसी ने कहा है कि आप जानें कि ये कंट्री जो है ये एस्पिरेशनल है कि नहीं है। आप एक रोड पे खड़े हो जाइए और ट्रैफिक का बिहेवियर देखिए कि कितने लोग ट्रैफिक के हिसाब से चल रहे हैं, कितने रॉन्ग लाइंस पे चल रहे हैं, कितने रॉन्ग साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, कोई बिना सिग्नल के कर रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग रियली पीपल आर वेरी एम्बिशियस। और जहाँ एम्बिशन होती है वहाँ ये डिस्टर्बेंस आने वाली है। क्योंकि एम्बिशन क्यों आने वाली है ज़्यादा, किसी ने कहा है आपकी आशंका और आपकी एम्बिशन आपकी कैपेसिटी से अगर बहुत ज़्यादा हो तो नेचुरली आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। और डायनामिक सोसाइटी कह लीजिए या वाइब्रेंट सोसाइटी कह लीजिए, वो होने वाले हैं। अब थोड़ा स्पेसिफिक देखा जाए तो यूक्रेन, कोई भी डिस्कशन दुनिया में यूक्रेन के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब कल जो है उनकी सो कॉल्ड वार्षिक ग्रह कहा जाए, वार्षिक सालगिरह कहा जाए, क्या कहा जाए, सब चालू ना ना ना। अच्छा पहली बार, ओके। तो यूक्रेन का कोई भी डिस्कशंस जो हैं जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो इनकम्प्लीट है। पर सवाल ये है, अभी किसी से पूछा जाए भाई यूक्रेन की प्रॉब्लम क्या है, किसी को कोई भी, मुझे नहीं लगता, जितना लोगों से मैंने पूछा कि पुतिन का दिमाग ख़राब हो गया है। अब सवाल ये पुतिन का दिमाग ख़राब हो गया है या जो बाइडेन का दिमाग ख़राब हो गया है या यूरोपियन यूनियन का दिमाग ख़राब हो गया, किसका दिमाग ख़राब हो गया। और जैसा कि मीनाक्षी बहन ने कहा कि ये ड्रामेबाजी करने के लिए ये हमारे राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन अमेरिका पहुंच गए, अब सॉरी कीव पहुंच गए हैं, पर पहुंचे भी लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ से उड़ते हैं रात को 4 बजे, जर्मनी में रिफ्यूलिंग करते हैं, पोलैंड उतरते हैं, और पोलैंड से कीव तक आने का 10 घंटे का सफ़र रेल ट्रैक में। अगर सेफ्टी का फीचर था तो 10 घंटे ट्रेन में कोई सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं था क्या? या नॉर्थ कोरियन के तानाशाह की तरह वो गाड़ी में अकेला ही बैठा होता है, बाकी कोई नहीं होता, कुछ ऐसा ही हो। पर सवाल यह है, किसी ने कहा ये टोकनिज्म है कि बताने के लिए नहीं भी हम आपके साथ हैं। और उनका इनकी प्लानिंग जो है, वैसे तो बहुत सीक्रेट कहा गया था, लेकिन ये सीक्रेट की प्लानिंग 3 महीने से चल रही थी और रशिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम आ रहे हैं। तो कोई ऐसी सीक्रेट नहीं होती है। और एक चीज़ बड़ी अजीब सी, मुझे याद नहीं कौन सा चैनल दे रहा था कि जब ये जहाज़ बाइडेन का जर्मनी में उतरा तो मेरे ख्याल से कोई बंदा उतरा सीढ़ियों से और गिर पड़ा है। कि अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस जहाज़ से बाइडेन गिरे हैं या कोई और गिरे हैं। दैट मीन्स वो ढंग से अपने बिना सहारा दिए उतर नहीं सकते। क्या यही बात है? बट देन ये कुछ चीज़ें जो हैं प्राइवेट रहती हैं और नहीं सिखाई जाती। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रोज़ पुतिन का चैलेंज आता रहता है कि न्यूक्लियर वार आ जाएगी, न्यूक्लियर वार आ जाएगी। और जितने हथियार जो हैं 5000 न्यूक्लियर हेड, किसी ने कैलकुलेशन करके बताई है कि ज़मीन को 15 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब सवाल ये कौन यूज़ करेगा? ये लोगों को डरा रहे हैं। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो इसके इंडस्ट्री इस वार के पीछे है, ये फ़ायदा उसको हो रहा है क्योंकि इतने साल से वार नहीं हुई तो उनकी बिजनेस जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया, उसको गर्म करने के लिए किया जा रहा है। अब एक खासकर जो मैंने मीनाक्षी जी ने कहा, दर्शन सोलंकी का केस। अब साल जो पुलिस की जो बाकी बॉम्बे पुलिस वगैरह के स्टेटमेंट आए हैं, उससे लगता है कि कुछ मामला और ही है।
और यही चीज़ एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस स्कालिया जस्टिस, उन्होंने यही चीज़ जो ली थी कि जब डिफरेंट मेरिट के लोग आप एक क्लास में लगा देते हैं तो वो ये कन्फ्लिक्ट आने वाला है। सवाल एक क्लास में 90% स्कोरर भी हैं और 40% स्कोरर भी हैं। आप जो कोर्स है वो 40% के हिसाब से करोगे या 90% के हिसाब से करोगे। अगर आपका कोर्स जो है वो 40% के हिसाब से रहता है तो 90% वालों के लिए सारा एक साल का कोर्स कंटेंट 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उन 10 महीने क्या करेगा? कविता तो नहीं लिखने रहा, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो उसने कहा एक क्लास शुड बी होमोजीनियस एंड नॉट हिट्रोजीनियस। आप रेस के घोड़े के साथ टांगे का घोड़ा बांध देंगे तो टांगे का घोड़ा रेस घोड़ा नहीं भागने वाला। तो ये जो चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई मिक्सिंग एंड मैचिंग यू कैन इम्प्रूव इट, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेल हो गया है। और उसकी एक एग्जांपल एक लीडर ने बड़ी अच्छी दी थी कि ये रिजर्वेशन सिस्टम्स जो है ये रनवे की तरह है। अगर प्लेन किलोमीटर तक 160 की स्पीड लेके 3 किलोमीटर का रनवे है, अगर 2 किलोमीटर पर टेक ऑफ नहीं करता तो क्रैश हो जाएगा। अगर 70 ईयर्स तक नहीं हो पाया या सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाया तो कहाँ तक इसको लीवे देते रहेंगे। हालांकि प्रेजेंट सरकार के लग रहे हैं भाई ये किसी ना किसी तरह बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बिकॉज इसका भी जिसको बोलते हैं रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है। और जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिए हैं इस लड़के के मार्क्स बहुत ही लो थे, तो एक एम्बेरसमेंट हो जाती है। तुम दुनिया की वर्ल्ड रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी में जाओ और कुछ कर नहीं पाओ तो एक शर्म सी महसूस होती है कि पीछे जाके क्या कहेंगे, आगे जाके क्या कहेंगे। तो ये टाइम मुझे खुद भी याद है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं खुद भी ऐसे लीडिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ हूँ, ये एक जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एरोगेंस वो होती है। जैसा कि कमज़ोर लड़के जो हैं या लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंस के पास पूछने जाते हैं कुछ चीज़ें तो उनको समझने में टाइम लगता है, पर हम भी उस टाइम पे ये बोलते यार तेरे बस का नहीं है, तुम वहाँ जाना। बिकॉज ये जो चीज़ एक हीनता की भावना पैदा कर देती है। और ये एजुकेशन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप मिक्स करके लोगे या सेपरेट ट्रैक लेके उनको करोगे। अगर आप सेपरेट ट्रैक नहीं करते हो, मिक्स करते हो, तो मुझे तो वही याद आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल मैं हर एक को दिया करता हूँ। भाई सुपर हाईवे का सुपर एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हो आप दिल्ली बॉम्बे और बात कर रहे हो 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ चलाओगे, तो बोलो नहीं जी उसको 100 किलोमीटर ना, पैडल रिक्शा भी चलाएंगे। चलाओ, तो चलेंगी क्या? तो जो उस ट्रैफिक की स्पीड पैडल रिक्शा की होगी कि 150 किलोमीटर की होगी? नहीं होगी। सो जो आप मिक्स करते हैं तो मैच करके मिक्स करिए, इतना मिक्स नहीं करिए कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाए लोगों को। और ये मोर बाहर नहीं आता है। थोड़ी देर पहले रुड़की का भी आया था भाई, 67 स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया। जब एनालिसिस किया तो 65 में वही सो कॉल्ड कोटा वाला जो बोलते हैं थे। तो अगर ये हर एक जगह ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन है कि आप उसको उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेशल टीचर दीजिए, उनको उनके कोर्स के हिसाब से दीजिए। और सोलंकी के केस में बॉम्बे IIT का स्टेटमेंट आया कि वी हैव मॉडरेटेड द कोर्स कंटेंट। दैट मीन्स अगर उस पर तक कोप नहीं कर पाते तो हमने कोर्स लोअर कर दिया। ये अच्छा है कि भाई ऊपर तो आप नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए ऊपर वाले को नीचे ला रहे हैं। तो क्या इसके में वर्ड के हम compete कर सकेंगे? एक बार बोलते हैं कि मैं माइक्रो चिप्स चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, और दूसरे कोर्स कंटेंट आपका रहे कि वायर्स का, तो वो तो नहीं चलने वाला है। और ये कन्फ्लिक्ट होगा अगर सोशल इंजीनियरिंग आपको ज़्यादा करनी है तो। कास्ट फैक्टर जो है, इनफैक्ट ये कास्ट फैक्टर जो तो एशिया में खास गिनी जाती है, अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जब ये जहाँ जहाँ एशियन जाएंगे ये कास्ट फैक्टर ज़रूर आने वाला है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, अब वहाँ पर की असेंबलीज को इन्होंने फोर्स किया है कि एक लॉ पास करें कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये, अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक यूरोपियन माइंड को समझाना तो काफ़ी मुश्किल है। लेट अस होप वो समझ पाते हैं, क्योंकि वे जो इंडियंस हैं काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज में पहुंच गए हैं, तो शायद वो समझा पाएंगे या वो समझ पाएंगे उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं। एक सवाल किया हमारे अर्षद भाई ने, पब्लिक डेट बढ़ रहा है, पर सवाल यह है कि इंडिया का पब्लिक डेट जो है
वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कितना है। हर 4 महीने के बाद अमेरिका का स्टेटमेंट आता था सीलिंग आ गई है, उसकी सीलिंग उठानी पड़ेगी। और सवाल यह इस पब्लिक डेट का रिलेशनशिप जीडीपी से क्या है। अब 50% जीडीपी सेफ गिनते हैं, 60% जीडीपी सेफ गिनते हैं, 110% गिनते हैं। कई ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनका जो डेट है पब्लिक डेट वो 150% है, 1.5 गुना है, लेकिन उनमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ को अनईजी फील करते हैं कि 80% पे आता है तो आ जाता है। तो हर एक की कंट्री की अपनी अपनी अलग। अब इसका जो एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस किया गया है वो कुछ इस तरह कहते हैं कि आप डेट का क्या यूज़ कर रहे हो। आर यू यूजिंग डेट फॉर कंजम्पशन और फॉर एसेट क्रिएशन। जैसा हमारा मनरेगा का है, आप सिर्फ कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो या उसके सामने कुछ एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे रोड्स के एसेट कर रहे हो, सिंचाई की स्कीमों में कुछ कर रहे हो, या कुछ माइनर इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हो, या विलेज इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो। वो पब्लिक डेट का किस तरह यूज़ होता है वो इम्पोर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उसके ऊपर स्टडी की गई है, या की गई है तो पब्लिक डोमेन में उसकी रिपोर्ट समय को नहीं मिली है। Let me pause. અરે ભાઈ, you are the front bencher. હું તો મોડો આવ્યો છું એટલે મને મૂળ વાત તો કંઈ ખ્યાલ નહોતો કે ફક્ત એક જનરલ ડિસ્કશન છે, કોઈ ઇસ્યુ પર છે કે હા, એટલે મને બહુ ખ્યાલ જ નહોતો, એટલે મેં ના પાડી. હવે એ બોલ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે કોઈ સ્પેસિફિક પોઈન્ટ નથી. હા, એટલે અચ્છા, એટલે મને ખબર નહોતી કે શું બોલ્યા મોડે આવ્યો એટલે મને નેક્સ્ટ એમ લાગે છે કે આપણે પરિસ્થિતિની વાતમાં હું માનું છું બધું બહુ ચર્ચા ચાલ્યા કરે છે, બધા લગભગ બધાને અસંતોષ છે, નિરાશા છે, પ્રશ્નો છે ઘણા. એ બધું બહુ એની વધારે ચર્ચા કરીને વધારે નિરાશ થવું એને બદલે આપણે કંઈ શું કરી શકીએ એ લાઈન પર આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. એટલે એમાં તમે તો વાંક અમારો વધારે સવાલ કરતા, તમે તો ઘણા પ્રમાણમાં સક્રિય છો, પણ એટલે એક નાગરિક તરીકે આપણે આમાં શું ભાગ ભજવી શકીએ એટલે હંમેશા મને વિચાર આવ્યા કરે છે. એમાં બે ત્રણ મુદ્દા સૂચે છે કે જે જાતનો વિરોધ આજે આપણે થઈ રહ્યો છે, હવે નાની ચર્ચા સભાઓ કરો, નાની મિટિંગો કરો, રસ્તા પર જાઓ, જે નાના મોટા કાર્યક્રમ કરો, હવે એ જે રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે એ પ્રયત્ન વર્ષોથી ચાલે છે. હવે આજની પરિસ્થિતિમાં એ જે આપણે ઓપોઝિશનની જે કંઈ આપણી મેથડ્સ છે, જે કંઈ છે એ બરાબર છે કે જેમાં ફેરફારની જરૂર છે કે નહીં, એની હું માનું છું એક ચર્ચા કરવી જોઈએ. કારણ કે પ્રશ્નો એટલા બધા વિકરાળ છે ને એટલા બધા પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે કે એમાં આપણે નવી રીતે આપણે જો એનો વિરોધ નહીં કરીએ અથવા તો આપણે ચર્ચાઓ નહીં કરીએ તો હું માનું છું પ્રશ્નો કોઈ ઉકેલાવાના નથી. અને એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે એક જમાનામાં જ્યારે વિરોધ થતો હતો, વિરોધ પક્ષો આપણા ઇન્ડિપેન્ડન્સના ટાઈમથી આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સના વર્ષો પછીના વર્ષો, એમાં જે રીતે વિરોધ થતો હતો એના વિરોધ પક્ષો જે કામ કરતા હતા, નાગરિકો જે રીતે બિહેવ કરતા હતા, એ એક જાતનો માહોલ એવો હતો કે એમાં હું માનું છું અંગત રીતે કે ઓપોઝિશનને બહુ જ અનુકૂળ એવું વાતાવરણ હતું. જે કંઈ વાતો કરતા હતા ઓપોઝિશનવાળા એને સમજદાર, એ રીતે થોડો ઘણો પણ એમાં પ્રયત્ન કરનાર, એ માહોલ જે હતો ને એ બહુ જ અનુકૂળ હતો. આજે માહોલ આપણે બહુ જ વિપરીત છે. એ સંજોગોમાં આપણી સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ ઓપોઝિશનની, એનો કે આપણે એક વિચાર કરવો જોઈએ એવું મને લાગે છે. અને બીજું એમ પણ લાગે છે કે અત્યારે જે કંઈ પ્રશ્નો છે એમાં આપણે એક્ઝેક્ટલી કંઈ કરી શકીએ છીએ ખરા. કારણ કે મારી દ્રષ્ટિએ આ જે સરકાર અત્યારે પાવરમાં આવી છે એક જબરજસ્ત એક કોકટેલ થયું છે ધર્મનું, નેશનલિઝમની વાતો કરો કે ખબર કરો, એની સામે ટકવા માટે હું માનું છું કે નવી જાતની સ્ટ્રેટેજી આપણે વિચારવી જોઈએ. એટલે આપણે એ લેવલે વિચાર વધારે કરીએ કે શું કરી શકીએ તો મને લાગે છે વાતનો કંઈક આપણે આગળ વધી શકીએ. એવું તો અરે કુબેરને ત્યાં કોઈ ધન નહીં હોય એવું બને.
ઘણા સમય આવ્યા બહુ આનંદ થયો આપણે મળ્યા તો આપ કંઈ કહેશો? બગુલભાઈ તમે કંઈ કહેશો? સુરેશભાઈ? अपनी ऑनरेबल स्पीकर એક જ વાત કેવી છે એક જ મિનિટ. એક આ થોડો છે ગુજરાતી ભલે ભણાવો પણ 1 થી 4 માધ્યમ ગુજરાતી રાખવું ફરજિયાત લઈ લો માઈક લઈ લો આ લઈ લો. કે 1 થી 8 ધોરણ સુધી ગુજરાતી ભલે ભણાવો પણ માધ્યમ ગુજરાતી 1 થી 4 સુધી ફરજિયાત રાખવું જોઈએ. હું એવું માનું છું. કારણ કે ઇન્દોરમાં પણ છે ને જ્યાં ગુજરાતી સમાજની શાળાઓ છે ને ત્યાં આગળ 1 થી 4 ધોરણ સુધી ગુજરાતી ભણવું ગુજરાતી માધ્યમ ફરજિયાત છે. એટલે આ હું માનું છું 1 થી 8 ધોરણ સુધી ગુજરાતી ભણાવવાથી બહુ લાંબો અર્થ સરશે નહીં. માધ્યમની જરૂર છે, ગુજરાતી માધ્યમની. મારે આટલું જ કહેવું છે. બીજા કંઈ કોઈ બોલશો? ગુજરાતી તો અમે ભણ્યા છે સેકન્ડ સ્ટેન્ડ અમે હું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણી છું પણ થર્ડ સ્ટેન્ડર્ડથી કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ છે. એક સબ્જેક્ટ તો છે જ અપ ટુ 10th or 11th. હવે અમારા ટાઈમે 11th હતું, નોટ 10th. તો 10th સુધી કમ્પલસરી હતું જ. એન્ડ વેન યુ સે કે ગુજરાતી મીડિયમ કમ્પલસરી છે, વોટ હેપન્સ ટુ મી? અમારા જેવા કેટલા લોકો છે અહીંયા ગુજરાતમાં જે લોકો ગુજરાતી નથી, એ લોકોનું શું થવાનું? પણ એક રીતે આમ જોવા જાવ તો જેમ મારી બહેન અને ભાઈ એ લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા છે, ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણીને ડૉક્ટર, મારી બહેન ડૉક્ટર બનીને પછી લંડન બી ગઈ છે ને શી ઇઝ ડન વેરી વેલ. પણ એ તો જુદી, એવા લોકો તો બહુ ઓછા હોય છે કે જે લોકો ગુજરાતી જે ગુજરાતી નથી ને ગુજરાતી ભણ્યા છે અને બહુ સારું કર્યું છે. એ તો તમે એવું કોઈને આમ કમ્પલસરી કોઈને કહી ના શકો કે મીડિયમ, જેમ આમને કહ્યું ને મીનાક્ષીએ કહ્યું, ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ, ધીઝ આર 2 ડિફરન્ટ થિંગ્સ. એટલે ગુજરાતી મીડિયમ અને ગુજરાતી વિષય એ સાવ જુદું છે અને એ જુદું રાખવું જ જોઈએ અને કમ્પલસરી હોવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ટ્રુ. પણ તમે એ ના કહી શકો કે ભાઈ કમ્પલસરી છે. આમ જોવા જાઓ તો જેમ દિલ્હીમાં આ લોકોનું એ છે સરદાર પટેલ સ્કૂલ છે જે એકચ્યુઅલી ઇઝ રન બાય ધીસ આ લોકો હા હા આણંદવાળા જે છે ને ચરોતર મંડળ, પણ ત્યાં હિન્દી મીડિયમ કમ્પલસરી છે ફ્રોમ 1st to the 4th. પછી તો એ થઈ જાય છે બીજું બધું. એ હવે એવા બહુ ઓછા એવા છે પણ એ લોકોનું સ્કૂલ ને એ લોકોનું બહુ સરસ એ છે. આ તો ઇંગ્લિશ આ ને ગુજરાતી મીડિયમ અને બીજું બધું તો ઘણું બધું જેમ આ યુક્રેનનું શું થઈ રહ્યું છે હજી ખબર પડતી જ નથી. આ પુતિનને કેમ બંધ નથી કરતા? વાય શુડ હી નોટ બી પુટિન ઇન કોવેન્ટ્રી કે એવું કંઈક? 1 વર્ષ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે કેટલા 1 વર્ષ? હા કાલે છે. અચ્છા હા, એ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. અને આ રીતે તો તમે કેવી રીતે ચલાવી શકો કોઈ દેશ આવી રીતે? અને જે દુનિયામાં યુનાઇટેડ નેશન્સ છે ને યુનાઇટેડ બધી જ રીતના હ્યુમન રાઇટ કમિશન છે, હ્યુમન રાઇટ એ બધું જ છે, તેમ છતાં આ ભાઈ આવી રીતે કેવી રીતે કરી શકે? એ તો ચાલવા દેવું જ નહીં જોઈએ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ એન્ડ ઇટ શુડ નોટ બી અલાઉડ. બીજું ઘણું બધું છે કહેવા માટે, હવે કંઈક નથી બહુ કહેતી. સાહેબે વિષયો તો લખી રાખેલા પણ હવે
અત્યારે બધું વિષયાંતર ચાલ્યા જ કરે છે, એક પછી બીજું, બીજા પછી ત્રીજું, એમ વિષય એજ્યુકેશન ઉપર આવી ગયા છીએ. એજ્યુકેશન ઉપર આવી ગયા પછી મને અમૃતસરનું એક વાક્ય યાદ આવે છે. એમને જે બુક લખેલી, નામ તો મીનાક્ષીભાઈને ખબર હશે, હું ભૂલી ગયો, પણ એમને એમ લખેલું કે ભાઈ કોઈપણ દેશની પ્રગતિ માટે બે વસ્તુમાં મૂળભૂત પરિવર્તનની જરૂર છે, અને એક એજ્યુકેશન અને હેલ્થ. એજ્યુકેશન માં પણ આપણા ત્યાં એટલું બધું ડિવિઝન થઈ ગયું છે. એક તો પહેલું તો ડિવિઝન બાયફર્કેશન, એટલે એક રોસ્ટર સિસ્ટમ, 50% ઓબીસી, એસટી વગેરે બીજા છોકરાઓ. મારે ખબર છે, મારા ઘરમાં જ મારા સન હતો, એ એના આઈઆઈટીની અંદર હી વર્ક ફોર 4 years ટુ ગેટ ધ એડમિશન ઇન અ ગુડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એન્ડ ધેન he is given a opportunity, a good opportunity. એટલે આ તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છું કે કેટલું ડિસ્ક્રિમિનેશન છે. અમે લોકો ગામડામાં ભણેલા, નાના ગામમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલો હતી, જ્યાં એ વખતે કોઈ મીડિયમનો સવાલ નહોતો, કારણ કે ગુજરાતી મીડિયમમાં જ ભણાવવાનું હતું, અને શિક્ષકોનું સ્તર પણ પ્રેમભાવ બહુ હતો, અને એ લોકો ભણાવતા હતા ખરા. અને એમાંથી અમે ગામડાની સ્કૂલમાં ભણ્યા પછી પણ અમે લોકો આ સ્થિતિમાં ડૉક્ટર સુધી પહોંચી શક્યા. એટલે વસ્તુ એ છે કે હું એવું માનું છું કે હવે જો કે કદાચ આ સમયમાં હોત તો કદાચ અમે ન પણ પહોંચ્યા હોત, પણ આ બહુ આમૂળ પરિવર્તનની જરૂર છે. જો તમે શિક્ષણમાં આવી રીતે સરકારી ચંચુપાત ચાલશે તો મને એવું લાગે છે કે શિક્ષણમાં પણ એક એવું થઈ જશે કે એક શિક્ષક એવો વર્ગ થઈ જશે કે જે લોકો વિદેશ માટે ભણે છે, અને એક વર્ગ એવો થઈ જશે કે બિચારો નોકરી માટે, જે સાહેબે વાત કરીને કે 6,000 છોકરાઓ માટે 12,000 વિદ્યાર્થીઓ કે 600 વિદ્યાર્થી માટે 12,000 લોકો એપ્લિકેશન કરે, અને એમાં મેડિકલના લોકો પણ કરે છે, ને બીજા લોકો પણ કરે છે, બીએસસી વાળા બી કરે છે ને. એટલે એ પરિસ્થિતિ આપણે પાકિસ્તાન જેવી થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાનમાં એવું કહેવાય છે કે ભાઈ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું, જ્યારે પાકિસ્તાનમાં એજ્યુકેશનની જ્યારે મૂવમેન્ટ ચાલતી હતી ત્યારે કે ભાઈ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું કે પોલીસ ઓફિસર, કારણ કે હાઈએસ્ટ અર્નિંગ ઇઝ પોલીસ ઓફિસર એન્ડ આર્મી. સેકન્ડમાં બીજા બધા, ઇવન માણસ મેડિકલમાં ફિલ્ડમાં ગયો હોય તો પણ એનું ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ ઇઝ પોલીસ, ટુ એન્ટર ઇન ટુ ધ પોલીસ એન્ડ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ. બીજી વસ્તુ, એક વસ્તુ વિષયાંતર થઈ હું કરું છું, હું હમણાં એક નોવેલ વાંચું છું, ઓલ માઇટી કરીને. એમાં એક હરભજન કરીને છે, એક માણસ છે, એને એના ફાધરના વિલમાં, આમ તો બહુ ખ્યાતનામ હોય છે, બધા ન્યૂઝપેપરોનો માલિક આપણા જેમ ટાઈમ્સ છે એમ ત્યાંના ટાઈમ્સ રિપોર્ટનો મેગેઝિનનું હોય છે, બધી ટીવી ચેનલ એમના નામે હોય છે, કેટલીક પ્રોપર્ટી એમના નામે હોય છે. પણ એના ફાધર મરતી વખતે વિલમાં લખી જાય છે કે તું તારે જો આ એક્વાયર કરવું હોય તો તને એક વર્ષની મુદત આપું છું કે એ વર્ષમાં મેં જેટલું આ પેપરનું જેટલું ઉપર લાવ્યો છું અને જેટલી એની કોપીઓ વેચાય છે એના કરતાં તું જો ડબલ કરી શકે તો you will be the owner of this editorial or owner of this newspaper. Otherwise you will be debarred from my property. પછી એના માટે એને જે બધા કરે છે અને ન્યૂઝ મેકર બને છે અને પછી એટ લાસ્ટ ન્યૂઝ મેકર બનાવતા ક્રાઇમમાં પડી જાય છે, અને ક્રાઇમમાં પડતા છેલ્લે દરેક ક્રિમિનલની જેવી હાલત થાય છે. અરે વિશેષ બધા ઘણા બધા વક્તાઓ છે, આપો. બોલું
સહેજ કન્ક્લુડિંગ કહી દઉં શીલન સાહેબ નહીં તો હા એટલું શરૂઆતમાં જે બે વાત કહેવાની મારે રહી ગઈ, એક તો ઇઝરાયલની ઇન્સ્ટિટ્યૂટે ઈવીએમ મશીન હેક કરીને 30 દેશોના ઇલેક્શનને પ્રભાવિત કર્યું છે. એ ન્યૂઝ આવ્યા અને પછી અદૃશ્ય થઈ ગયા. જેમ પેગાસસની વાત આવી હતી, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે એ ઇઝરાયલનું જ એપ હતું જે આવી રીતે જાસૂસી કરતું હતું પેગાસસનું. એવી રીતે આ સમાચાર પણ આવ્યા કે ઇઝરાયલની એજન્સી કંપની આવી રીતે 30 દેશોના ઇલેક્શનને ઈવીએમ હેક કરીને પ્રભાવિત કર્યા છે. એનો એ તો ઇન્ક્વાયરી બરોબર થાય તો આપણે સમજી શકીએ. અને બીજા સમાચાર આવ્યા કે ગુજરાત રાજ્યમાં 2600 શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ છે. એટલે એજ્યુકેશનનો મામલો છે મારી દ્રષ્ટિએ એટલો કોમ્પ્લેક્સ થઈ ગયો છે, એને તમે એકાદ બે વાતથી ના એ કહી શકો. પણ ગૌરાંગભાઈની એ વાત સાથે હું સંમત છું કે આપણું સ્ટેન્ડ શું હોવું જોઈએ સિવિલ સોસાયટી તરીકે. એક તો તનુશ્રીબેને કહ્યું એમ કે તમે મીડિયમ કોઈ કમ્પલસરી કરો છો તો લિંગ્વલ માઇનોરિટીનું શું, અને એ બધા ઇસ્યુઝને આપણે આઝાદી પછી બરાબર ડીલ પણ કર્યા હતા. મને યાદ છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તમિલ મીડિયમની, મરાઠી મીડિયમની, તેલુગુ મીડિયમની, ઉર્દુ મીડિયમની બધી જ શાળાઓ પ્રાઇમરી ચાલતી હતી આપણે ત્યાં, અને એ બધી શાળાઓ સ્ટુડન્ટ નથી મળતા એ આર્ગ્યુમેન્ટ ઉપર બંધ કરી દીધી, જે ખોટું હતો નિર્ણય. અને મને યાદ છે આ 20 નંબરનું આંદોલન આપણે કરી રહ્યા હતા, શાળા નંબર 20 બચાવ આંદોલન, ત્યારે વખતે આપણે બધી શાળાઓ બંધ થઈ રહી હતી કોર્પોરેશન દ્વારા. એનો સખત વિરોધ પણ કર્યો હતો કે લિંગ્વલ માઇનોરિટીને પોતાના રાઇટ છે પોતાની મીડિયમની સ્કૂલમાં ભણવાનું, પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન લેવાનું. માતૃભાષા કહીએ છીએ એટલે દરેકની માતૃભાષા અલગ અલગ હોવાની. ગ્લોબલાઇઝેશન છે, બહુ બધા લોકો ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસને કારણે માઇગ્રેશનમાં છે, એટલે માતૃભાષા કઈ નક્કી કરવી એ પણ એક સવાલ આવે. એટલે જે લિંગ્વલ માઇનોરિટી માટે આ પ્રોવિઝન આપણે કર્યું હતું આઝાદી પછી તરત, અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો પોતે લિંગ્વલ માઇનોરિટી માટે એમની માતૃભાષામાં શિક્ષણ પ્રાઇમરી લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરી હતી, જે આપણે ચાલુ રાખવી જોઈએ. જે તનુશ્રીબેને જે મુદ્દો કહ્યો કે અમે લોકો શું કરીએ, કેવી રીતે ભણીએ, વાત સાચી છે. કારણ કે આ દેશમાં બહુ બધા લોકો પોતે કામ ધંધા અર્થે બહાર જાય છે અને બહુ બધા સવાલો આવે છે. એટલે એક એ બાબત છે ને, પ્રાઇમરી એજ્યુકેશનમાં ગુજરાતી ભાષાને ભણાવવું માધ્યમ ફરજિયાત કરો એવી રીતે નહીં, ઓપ્શન રાખો. જે અભ્યાસો થયા છે ભૂતકાળમાં પણ કે બાળક જ્યારે 10 વર્ષનું થાય છે ત્યાં સુધી એની ભાષા ગ્રહણ કરવાની શક્તિ અનેક ગણી હોય છે, જે પુખ્ત વયના વ્યક્તિની ઓછી હોય છે, બાળકની ઘણી વધારે હોય છે. એટલે મને યાદ છે કે ઓલ ઇન્ડિયા સેવ એજ્યુકેશન કમિટીએ તો બંગાળમાં 3જા ધોરણથી અંગ્રેજી ભણાવવા માટે આંદોલન કર્યું હતું, કારણ કે પહેલે ત્યાં ભણાવતા હતા જે બંધ કરી દીધું હતું. અને એ કમિટી પોતે એક્ઝામ લેતી હતી કે 3જા ધોરણથી વધારે ભાષાઓ ભણાવો, માત્ર 2-3 ભાષાઓ પૂરતી મર્યાદિત ના થાવ. માધ્યમની વાત નથી કરતી હું, ભાષાના શિક્ષણની વાત કરું છું. અને તમે જુઓ કે જે બાળકો બહુ મલ્ટીલિંગ્વલ એટમોસ્ફિયરમાં મોટા થાય છે એ લોકો બહુ સરળતાથી મલ્ટીલિંગ્વલ ભાષા એટલે કે ગ્રાસ્પિંગ પણ કરી શકે છે. એટલે આ જે લડાઈ છે ભાષાને લઈને એ પણ નહીં, પણ ગુજરાતી ભણાવવું જોઈએ. જે હું માનું છું વડી અદાલતમાં જે PIL હતી એ હતી કે ગુજરાતી ભણાવાતું નથી ગુજરાતમાં, બીજી બધી શાળાઓ નથી ભણાવતી, જે ભણાવવું જોઈએ. કારણ કે ગુજરાતમાં રહો તો જે વહીવટની ભાષા ગુજરાતી છે એ જાણવી બધા માટે જરૂરી છે. કોઈ એવું ના કે મને આ ભાષા મને નથી આવડતી એટલે મને ખબર નથી પડતી. એટલે વહીવટની ભાષા ગુજરાતી છે ગુજરાતમાં, એટલે બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ જાણે, શીખે એ જરૂરી છે. મને આ છે જે તનુશ્રીબેને કહ્યું એમ, મારા મોટાભાઈને એ લોકો 11 મેટ્રિકવાળા વિદ્યાર્થીઓ હતા ને ત્યારે પ્રી સાયન્સમાં ને પ્રી કોમર્સમાં પણ ગુજરાતી વિષય હતો. મને બરોબર યાદ છે ત્યારે ગુજરાતી વિષય સાયન્સમાં પ્રી સાયન્સમાં પણ હતો. આપણે જે અત્યારે ગુજરાતી ભાષા નથી ભણાવતા એટલે ત્યાં સુધી હતું ગુજરાતી એમ. અને મને એવું પણ યાદ છે કે ના એટલે ના હું જુદી વાત કરું છું, તો ભાષા તરીકે પ્રી સાયન્સ સુધી ભણાવતા હતા ગુજરાતીને. અને બહુ બધા આપણા લેખકો કવિઓ લખનારા વિજ્ઞાનના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હોય એવું પણ બનેલું છે, કારણ કે ભાષાનો સાથેનો સંપર્ક એ ચાલુ રહેતો હતો વિદ્યાર્થીઓનો.
અત્યારે ભાષાની સમૃદ્ધિ ઓછી થઈ રહી છે એના પણ અનેક કારણો છે, એની આપણે ચર્ચામાં ના જઈએ, પણ લિંગ્વલ માઇનોરિટીનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. ગુજરાતી ભાષા ભણાવવી જોઈએ, જેને માધ્યમ જે પસંદ હોય એ માધ્યમ હોવું જોઈએ. પણ અંગ્રેજી માધ્યમ માટેની ઘેલછા એટલે આવી છે કે એમાં આર્થિક કારણ છે, જે ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું. કેમ અંગ્રેજી બધા ભણવાનું પસંદ કરે છે? કારણ કે બધાને ખબર છે કે નોકરીમાં અંગ્રેજીની જરૂરત છે. એટલે અંગ્રેજી ભાષા જ્ઞાનની ભાષા છે આપણી સમજણ પ્રમાણે, કોઈ ગુલામીની ભાષા નથી, પણ એ જ્ઞાનની ભાષા છે એટલે ભણવી જોઈએ. એ રીતે આપણે જોવું જોઈએ. પણ આજે જે દોટ મૂકી છે મિડલ ક્લાસ અને ઇન્ક્લુડિંગ લોઅર મિડલ ક્લાસના વાલીઓએ, કારણ કે એમાં એક આર્થિક કારણ છે કે બાળકને અંગ્રેજી આવડશે તો એને નોકરી મળી જશે, જે સાચું નથી આપણે જાણીએ છીએ. પણ એ જે એસ્પિરેશન છે એને આપણે સમજવું પણ જોઈએ. એટલે સારી અંગ્રેજી શીખવા માટે, એટલે સારું ગુજરાતી જો આવડતું હોય તો સારું અંગ્રેજી પણ આવડે. એ પણ આપણા બધાનો અનુભવ છે કે સારી કોઈ તમારી માતૃભાષા સારી હોય, તમે એના સાહિત્યથી પરિચિત હો, એની સમૃદ્ધિ એ હોય તો તમે અંગ્રેજીને પણ, કોઈ પણ ભાષાને, અંગ્રેજી અને અંગ્રેજી સિવાયની ભાષાને પણ તમે સારી રીતે ગ્રાસ્પ કરી શકો. બીજો મુદ્દો જે તિલન સાહેબે બહુ અંડરલાઇન કર્યો, રિઝર્વેશન અને એનો મુદ્દો, મારે સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે રિઝર્વેશનની વાત છે, જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રિઝર્વેશન છે, એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રિઝર્વેશનને આપણે ચાલુ રાખવા પડશે, કારણ કે આપણે પ્રશ્નને હલ નથી કરી શક્યા. જેમ લોકશાહી આવી આટલા વર્ષોથી, પણ આપણે લોકશાહી મૂલ્યો આપણા જીવનનો હિસ્સો નથી બન્યા. જો લોકશાહી મૂલ્યો આપણા જીવનનો હિસ્સો બની ગયો હોત તો સ્વાભાવિક હોત કે જે લોકો વંચિત છે એમને પહેલી તક હોય. આપણે બધા જ એવું બોલ્યા હોત કે વંચિતોને પહેલી તક, મને તો મળી ગયું છે, મારે ના જોઈએ કંઈ. ભાઈ જેમને જે ભૂખ્યા છે કે જે વંચિત છે એમને પહેલી તક મળવી જોઈએ. એક સભ્ય સમાજ તરીકે, લોકશાહી મૂલ્યો તરીકે આપણે બધાના જીવનમાં એ મૂલ્ય આવી ગયું હોત, પણ એ નથી આવ્યું. એટલે એ મુશ્કેલી છે. અને આ રિઝર્વેશનની ચર્ચા ખોટી રીતે થાય છે. અને આઈઆઈટી હોય કે જે હોય, જે સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ કહેવાય કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એક્સેલન્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, બરોબર છે, પણ એમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન જો રહેતું હોય, કારણ કે જો ડેમોક્રેટિક વેલ્યુ સિસ્ટમ આપણા જીવનનો હિસ્સો ના બની હોય તો આ પ્રશ્નો આવવાના છે. અને એ ડિસ્ક્રિમિનેશન આપણા સમાજ જીવનમાં છે, એ હકીકત છે. દર્શનભાઈ શા માટે એ થયું એ તો એ તપાસ થશે ત્યારે જ આપણે કશું કન્ક્લુડ ના કરી શકીએ. પણ એ દુઃખની વાત છે કે જો કાસ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન હોય તો એ આપણા બધા માટે શરમજનક છે કે હજુ પણ આપણે વ્યક્તિઓને એ રીતે ઓળખીએ છીએ, જે સારું ના કહેવાય. એક સભ્ય સમાજ માટે એ ખરાબ બાબત છે. રિઝર્વેશન શેને માટે હોવું જોઈએ, કોને માટે હોવું જોઈએ, કેવી રીતે હોવું જોઈએ, એ બધી ચર્ચા આપણે એટલા માટે નથી કરતા કારણ કે અત્યારે એ પોલિટિકલ વેપન તરીકે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એના પોલિટિકલ કલર છે, એના શેડ છે, એના પોલિટિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશનો પણ છે, એટલે આપણે એમાં નથી પડતા. પણ મેરિટ ને બધા ખ્યાલો રિલેટિવ છે, એ પણ આપણે બધાએ સમજવું જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે જેનો એપ્ટિટ્યૂડ જે વસ્તુ તરફ હોય એ તરફ જવું જોઈએ. પણ બાળકોને મેડિકલમાં અને એન્જિનિયરિંગમાં ને એને માટે માતા પિતાનો જે આગ્રહ હોય છે, માત્ર આ કેસ નથી. કોટામાં કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ સ્યુસાઇડ કરે છે, એટલે કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનું કેપિટલ બની ગયું છે, એવા બહુ જ બધા સ્યુસાઇડના કેસીસ સ્ટુડન્ટના બની રહ્યા છે, કારણ કે બહુ પ્રેશર છે એમની ઉપર. અને હકીકત એ છે કે ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ એટલી બધી છે દેશમાં કે નોકરી નથી. આ બધું કર્યા પછી પણ નોકરી ક્યાં મળવાની છે એ મોટો સવાલ આપણે ત્યાં છે. અને જે રીતે પબ્લિક સેક્ટર બધા જ બંધ થઈ રહ્યા છે, સરકારી નોકરીઓમાં જે રીતે આઉટસોર્સિંગ થઈ રહ્યું છે, એ બધા કેટલા મોટા સવાલો છે જેને લઈને આપણે બધા એકમત એટલા માટે નથી થતા કારણ કે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે એ વિશે મારો આવો ઓપિનિયન. પણ પબ્લિકલી આ વસ્તુથી લોસ થતો હોય તો ગૌરાંગભાઈ કહે છે એમ કે આપણને પબ્લિકને લોસ થતો હોય આઉટસોર્સિંગ વાળી વાતથી, તો આઉટસોર્સિંગનો વિરોધ કરવો જોઈએ. શા માટે આઉટસોર્સિંગ ભાઈ? જો પેપર લીકેજ, સરકારી પ્રેસ છે, સરકારી પ્રેસ હયાત છે, ક્વોલિટીવાળું પ્રિન્ટિંગ કરે છે, અને તમે હૈદરાબાદ પેપર કેમ છપાવવા મોકલો છો? કોના ઇન્ટરેસ્ટ માટે મોકલો છો? પેપર લીકની જે ઘટના છે ગુજરાતના, એનો સ્ટડી કરીએ તો સરકારી પ્રેસમાં કેમ નથી છપાતા પેપર? યુનિવર્સિટી પ્રેસમાં યુનિવર્સિટીના પેપર કેમ નથી છપાતા? છે ને પ્રેસ એટલા માટે તો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો, તેનો સ્ટાફ છે. સરકારી પ્રેસ અહીંયા પણ તમને બધાને આપણને ખબર છે દુધેશ્વરમાં. એટલે આપણે જે લોકો જાણીએ છીએ તો બધી વસ્તુ એ વખતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી હતી કે બધી સરકારની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, કારણ કે પ્રાઇવેટમાં આવું બધી ગેરરીતિઓ થાય છે.
એટલે આપણું સ્ટેન્ડ એવું છે કે જો પબ્લિક એટ લાર્જને નુકસાન થતું હોય તો આપણે બધી જ પોલિસીનો વિરોધ કરવો જોઈએ. એટલે આઉટસોર્સિંગ શા માટે થવું જોઈએ? કાલે સચિવાલયનું આઉટસોર્સિંગ અને થઈ રહ્યું છે. સચિવાલયની 50% કામગીરી આઉટસોર્સિંગથી થાય છે. તમે આજે તો દિવ્ય ભાસ્કરનું હેડિંગ જોયું હશે કે જે ભાઈ છે મુખ્યમંત્રીનો પ્લેન, એ વ્યક્તિએ એનો કેવો મિસયુઝ કર્યો અને કેવી રીતે એ પબ્લિક મની અને પબ્લિક પ્રોપર્ટીનો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ માટે યુઝ થયો. એટલે આવા તો કેટલા કિસ્સાઓ હશે કે આવું આઉટસોર્સિંગ આપણને કેવું નુકસાનદાયક થાય છે. એટલે આપણું સ્ટેન્ડ એવું છે કે પબ્લિક એટ લાર્જ જો નુકસાન થતું હોય તો આપણે એનો વિરોધ કરવો જોઈએ. અને માતૃભાષામાં શિક્ષણ માનીએ છીએ, સુરેશભાઈ કહે છે એમ કે માતૃભાષામાં શિક્ષણ લેવાથી બાળકો માટે આસાન રહે શીખવાનું, સમજવાનું. પણ આજ માતૃભાષા પણ ફરી કહું છું કે ગ્લોબલાઇઝેશનના પીરિયડમાં બધાની માતૃભાષા અલગ અલગ હશે, તો એને માટે પણ આપણે જોગવાઈ હોવી જોઈએ. જેમ એક સમયે સેન્ટ્રલ સ્કૂલ હતી કે ટ્રાન્સફર થતી હોય વાલીઓના બાળકોને ત્યાં સહેલાઈથી એડમિશન પણ મળે ને મીડિયમનો સવાલ ના આવે, એવા પ્રકારની વાત પણ આપણે વિચારવી પડશે. કોઈ બાબતને લઈને આમ જ થાય એવું ના હોય. જ્યાં ગુજરાતી ભાષા ભણાવવી જોઈએ ગુજરાતમાં બધી શાળાઓએ, એ વાત સાચી છે. એ જે જાહેર હિતની અરજી થઈ છે અને હાઈકોર્ટે એમ કહ્યું કેમ સરકાર એવું કંઈ કરતી નથી? સરકારના હાથમાં તો છે. સરકાર ધારે તો બધું કરી શકે, પણ સરકારને કંઈ કરવું નથી. કારણ કે સરકારને ખબર છે ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલો કોણ ચલાવે છે. હા, પણ એ કમ્પલસરી હોવું જોઈએ. જો આપણે અમેરિકા જેવું વાત કરતા હોઈએ તો 1 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં પબ્લિક સ્કૂલમાં બધા જ બાળકો ભણે, જેમ આપણે બધા મ્યુનિસિપલ સ્કૂલમાં કે સરકારી પ્રાઇમરી શાળામાં ભણીને આપણે બધા મોટા થાય, એવું જ હોવું જોઈએ. બીજો ઓલ્ટરનેટ હોય જ નહીં તો પછી આ બધી માથાકૂટ પણ ના હોય. પણ આપણે શું બધું જ ચાલુ રાખ્યું? મ્યુનિસિપાલિટીની શાળાએ ચાલુ રાખી, ગુજરાતી કોન્વેન્ટે ચાલુ, ઇંગ્લિશ મીડિયમની એ ખરી. હું એને ગુજરાતી કોન્વેન્ટ એટલા માટે કહું છું કે જે ગ્રાન્ટીન એઇડ શાળાઓ ગુજરાતી મીડિયમની, પણ એનું એક એમને એવું લાગે કે અમે વધારે કંઈ સ્ટાન્ડર્ડના છીએ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલો કરતાં. પણ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલો સારી કેમ ના હોય? અને મારે કહેવું છે કે રોહિતભાઈ શુક્લા, આપણે બહુ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, એમણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલોનો અભ્યાસ કરેલો છે, બહુ અગત્યનો છે. અને એમણે કહ્યું કે સારામાં સારી સ્કૂલો જો હોય તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની છે. એને મકાન છે, એને મેદાન છે, એમાં ટોયલેટ છે અને એના ટીચર્સ બધા ક્વોલિફાઈડ છે. હવે આથી વધારે તમારે વાલીઓ તરીકે શું જોઈએ શાળા પાસે? કારણ કે બધા જ ક્વોલિફાઈડ ટીચર્સને રિક્રુટ કરે, એમાં કોઈ લાગવગથી, એટલે લાગવગ એટલે એટલીસ્ટ એની પાસે ડિગ્રી હોય, એમને પાસે મિનિમમ જે સજ્જતા હોય એ તો હોય, રિક્રુટમેન્ટ એ હોય, એટલે પબ્લિક ડોમેનમાં થતી હોય. એટલે આ બધું જ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલો પાસે છે અને છતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલો બંધ થઈ. કેમ? કારણ કે આપણે બધા જ લોકો જે મધ્યમ વર્ગીય છે, આપણને એમ છે કે ના, સાધારણ બાળકો જોડે મારું બાળક ના ભણે, કારણ કે આપણા બાળકો કંઈ વિશિષ્ટ છે. પણ આપણે પહેલાં ડેમોક્રેસીમાં એવું સમજ્યા હતા કે દરેક સાધારણ માણસ વિશિષ્ટ ગુણો ધરાવે છે, બરાબર? એને બદલે આપણે ઉલટું કરી દીધું. લોકશાહીનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ એ હતું કે બધા સાથે, અને જેનામાં જે વિશેષતા છે એ ખીલશે શિક્ષણથી. બધા કંઈ ડૉક્ટર ના થાય કે બધા એન્જિનિયર ના થાય તો એમાં શું દુઃખી થવા જેવું? કોઈ સરસ કલાકાર થઈ શકે, કોઈ સરસ ગાયક થઈ શકે, કોઈ સરસ ડાન્સર થઈ શકે. કેટલી બધી શક્યતાઓ છે વ્યક્તિમાં. 3 ઇડિયટ્સ તો ઠીક છે, પણ આપણે આ તો 3 ઇડિયટ્સ તો પછીની વાત છે. પહેલાં જ આપણે આઝાદી ચળવળમાં પણ આ બધી ચર્ચાઓ થયેલી છે શિક્ષણને લઈને, અને જે આપણે મિનિમમ સ્વીકારી શક્યા એને જો આગળ ચલાવી હોત તો આ પ્રશ્ન ના થાત. પણ ગુજરાત સરકારે છેલ્લા 25 વર્ષમાં કોઈ પણ નવી ગ્રાન્ટીન એઇડ શાળાને મંજૂરી નથી આપી. બધી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓને મંજૂરી આપી. મેં પહેલાં પણ કહેલું હતું કે આ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાનું જે ભૂત કે પલિત જે દાખલ કર્યું છે ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં, એણે વાલીઓને પણ તોડી કાઢ્યા આર્થિક રીતે. અત્યારે દેખાદેખીમાં સાધારણ લોકો એટલી બધી ફી ભરી રહ્યા છે કારણ વગર. મ્યુનિસિપલ સ્કૂલમાં જાઓ ત્યાં મિડ ડે મિલ છે, ત્યાં યુનિફોર્મ છે, પુસ્તકો ફ્રી છે, બધું જ છે. ત્યાં નથી જતા બાળકો અને પેલા 5,000 રૂપિયા મહિને ફી ભરી રહ્યા છે કોઈ કારણ વગર. કારણ કે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલોમાં રિક્રુટ કરો એવી કોઈ ડ્રાઈવ નથી ચાલતી આપણે ત્યાં. અને બધા જ સરકારી કર્મચારીઓ માટે ફરજિયાત હોવું જોઈએ કે તમે પબ્લિક સ્કૂલમાં જ તમારા બાળકોને ભણાવશો. તમારી ફી રિએમ્બર્સ નહીં થાય.
તમારે પબ્લિક સ્કૂલમાં જ ભણાવવાના રહેશે. એવું કેમ ના કરી શકીએ? આવું નાનું નાનું આપણે ઘણું કરી શકીએ એમ છે, પણ એવું નહીં કરીએ આપણે. કારણ કે આપણે બધા મિડલ ક્લાસના જે લોકો છીએ, એમ્પ્લોઈડ ક્લાસ કહો કે જે બધા, એમને એમ છે કે આપણે વિશેષ રહેવાનું, સાધારણથી દૂર રહીએ, અલગ રહીએ તો વિશેષ કહેવાઈએ. એ જે વાત છે લોકશાહી ભાવનાની એકદમ વિરુદ્ધની વાત છે. આપણે બધા સાથે રહીએ સાધારણ લોકો સાથે, એ જ તો લોકશાહી છે. એને માટે તો આઝાદીની લડત લડ્યા. બાકી તો અંગ્રેજ, કેટલા બધા અંગ્રેજ તો હતા આપણા દેશમાં. ખાલી અંગ્રેજો નહોતા, અંગ્રેજ લાઈફસ્ટાઈલવાળા તો ઘણા અંગ્રેજો હતા. એની સામે તો ગાંધીજીનું બંધ હતું ને, એટલે તો સાદી પોતળી પહેરી એમણે. એ બંધ તો હતું, એમનો વિરોધ તો હતો. એ અંગ્રેજીયતની સામેનો વિરોધ હતો. પણ આપણે ફરીથી અંગ્રેજીયતમાં દાખલ થઈ ગયા છે. અને અંગ્રેજી ભાષાની વાત આવે તો કેટલાક કહે છે કે એ ગુલામીની ભાષા છે. એ પણ ગરબડ સમજણ છે. અંગ્રેજી જ્ઞાનની ભાષા છે. આજે દુનિયામાં એની જે જરૂરત છે એને આપણે સ્વીકારવી પડે. ગુલામીની ભાષા, કોઈ ભાષા ગુલામીની હોઈ ના શકે. ભાષાને પોતાની એક ઓળખાણ છે અને એ રીતે આપણે જોવું જોઈએ. અને જ્યારે સાધારણ લોકોને નુકસાન થાય એ બધી બાબતોનો આપણે વિરોધ કરવો જોઈએ. આ 2600 શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ, એક પણ અવાજ ના ઉઠ્યો. કારણ કે બધાને એમ છે કે સરકારી શાળામાં શું કામ ભણવાનું, પણ સરકારી દવાખાના આપણે ત્યાં, સરકારી દવાખાનામાં જવાય જ નહીં. બધા એવું કહે છે. અમે કહીએ સરકારી દવાખાનામાં જ જવાય. ભાઈ સરકારી દવાખાનામાં જવા વધારાની દવા નહીં લખે એ ડૉક્ટર, કારણ કે એને એમાં નથી કમાવાનું. પણ પ્રાઇવેટમાં લખશે કારણ કે એને એમાં કમિશન છે. તો સરકારની, એટલે સરકારી શબ્દથી આપણે જે સમજણ ગરબડ છે. પબ્લિક સિસ્ટમ, એકચ્યુઅલી પબ્લિક સિસ્ટમનો લાભ લઈએ. જાહેર વ્યવસ્થા જે કરી આપણે, એને મેક્સિમમ લોકો લાભ લઈએ તો તે ક્વોલિટી પણ રહેશે ને. ત્યાં જઈએ, VS હોસ્પિટલ ચાલુ હોય તો તમે નું જઈને 4 ડૉક્ટરને ધમકાઈ શકીએ. ખાનગી દવાખાનામાં કોઈ ચડવા દે તમને ને મને? VSમાં ધમકાઈ શકાય, સાહેબ આ ખોટું કરો છો, નહીં ચાલે. પણ એ વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આવડું મોટું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કેમ દવાખાના આટલા ઓછા કોર્પોરેશનના હોવા જોઈએ ને? ગુલાબભાઈને બધું બંધ કરી દીધું ઉપરથી, જે હતું એ પણ બંધ કરી દીધું. બધી પોળમાં મોટા ભાગે દવાખાના હતા બધા. જે મોહલ્લા ક્લિનિકની વાત કરે છે દિલ્હીમાં, એ તો એ પહેલાં અહીંયા અમદાવાદમાં હતું. પ્રસૂતિ ગૃહો હતા પોળોમાં, તમે જો આંટો મારો તો કેટલું બધું હતું. હા, કેટલા બધા, હા, કેટલી બધી સગવડો આપણે કરી હતી. આપણે ભૂલી ગયા એ વાતને. આપણે આ બધું કરેલું હતું, આપણે કેમ ભૂલી ગયા વાત? કે આ એમાં બીજા કોઈ સવાલ નહોતો. સવાલ હતો લોકશાહી લાવ્યા છીએ એટલે લોકો માટે આ સગવડ. એને કોઈ પોલિટિકલ કલરથી એ નહોતું કરવામાં આવે. અને આ બધા જ લાભ લેતા હતા, કારણ કે બીજી સગવડો જ નહોતી. બધા VSમાં જ જાય. તો કોલંબિયા કે બીજી સેવિયર કે ફલાણું ઠીકણું, જે બધી મોટી હોસ્પિટલ, SVP કોના ભોગે બની? અને બની તો શું થયું? આજે પેશન્ટ નથી ત્યાં. કોને પોસાય? તમે VSને મારીને તમે SVPનું કર્યું તો તમને લેસન મળ્યું એમાંથી. પણ VS હોસ્પિટલ જે પર્પઝથી બનાવી, જેમણે ડોનેશન આપ્યું, જે અમદાવાદની બધી મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલોમાં કોને ડોનેશન આપ્યું? લોકોએ આઝાદી ચળવળના ફિલિંગથી આપ્યું હતું કે અમારા દેશના લોકોને અમે કરીશું વ્યવસ્થા, આ અંગ્રેજો ના કરે તો કંઈ નહીં, અમે કરીશું. આજે એ ફિલિંગ જતી રહી છે. આપણી બધાની ચિંતા એ છે. ખાલી ત્રિરંગો લેવાથી થોડા એ થઈ જાય દેશપ્રેમી. તો ભ્રષ્ટાચારે કાઢવો પડે, સરકારી વ્યવસ્થાઓમાં સુધારો કરવો પડે, અને વધુ ને વધુ લોકો શિક્ષણ લે, વધુ ને વધુ લોકો આરોગ્ય લે. એ માટે આપણે પૂરી કોશિશ કરવી જોઈએ. અને આ રિઝર્વેશનના મામલા વિશે આપણે કંઈ પણ કહેતા પહેલાં બહુ સંવેદનશીલ મામલો છે, અને કોઈને આપણે હર્ટ ના થાય એ પણ જોવું જોઈએ. અને રિઝર્વેશન, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રિઝર્વેશનને તમે નહીં એ કરી શકો જ્યાં સુધી તમે સામાજિક રીતે બદલાવ નહીં લાવો ત્યાં સુધી. અને જે પોલિટિકલ રિઝર્વેશનોની હું વાત નથી કરતી, એ બધા જ કેવા પર્પઝથી થાય છે આપણે જાણીએ છીએ. અને હમણાં તો જે થયું એ તો કેટલું ભયંકર છે. EBC જેને કહેવાય એ તો કેવું ભયંકર છે. ઇન્કમ ટેક્સની લિમિટ કરતાં પણ વધારે ઇન્કમવાળાને મળે એડમિશન, કે કેવા પ્રકારની વાત છે. એટલે આવા બધા પ્રકારનું ડાયવર્ઝન એટલે થઈ રહ્યા છે કે સીધી લાઈનની ચર્ચાઓ થવાને બદલે બધા આડી અવળી વાતોમાં પડી જાય છે. એમ કે આ રિઝર્વેશન અમને પણ જોઈએ. જે આંદોલન થયું, આંદોલન થવાનું કારણ એ હતું કે યુવાનો બેકાર હતા, યુવાનોને રોજીરોટીની શોધ હતી. આંદોલનનું મૂળ તો કારણ એ હતું, એને બદલે એને ક્યાં ડાયવર્ટ થયું? એ ડાયવર્ટ કરનાર લોકો ગુનેગાર છે કે એમણે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન માટે કંઈ ના કર્યું.
મને લાગે છે સમય એ છે એટલે હું બીજા તિલન સાહેબ સોરી તમને નહીં એ કરું પણ હું એટલા માટે આ છેલ્લી વાત એટલા માટે કહી કે આ એક આપણું મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીનું જે સ્ટેન્ડ હોવું જોઈએ એથી કોઈ જુદું સ્ટેન્ડ લોકો સમજે નહીં, ગેરસમજ ના થાય એ પણ જરૂર છે. આપણે ડેમોક્રેટિકલી સોસાયટી માટે સંઘર્ષના રસ્તે છીએ, આપણો ફિલોસોફિકલ એપ્રોચ પણ એ છે. મેજોરિટી લોકોને કંઈ પણ વંચિતતાનો સામનો કરવો પડે તો આપણે એની સામે છીએ. એ અભિવ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય હોય, આર્થિક સ્વાતંત્ર્ય હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની સામાજિક ન્યાયની વાત હોય, બધામાં આપણે વંચિત લોકોની પડખે હોઈએ. ઓછામાં ઓછું સેક્યુલર લોકશાહીની એ સમજણ છે. બસ એ વાત સાથે હું મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ.